आज आपण MCQs कडे जाणार आहोत आणि ते MCQs म्हणजे न्यूरोग्लियल सेल्स वरती असलेले MCQs. आपल्या सिलेबस मध्ये हे नव्यानं इंट्रोड्यूस केलेलं सब युनिट आहे, त्यामुळे त्याच्यावरचे MCQs फारसे काही उपलब्ध नाही आहेत आणि ते मी तयार केलेले आहेत आणि तुम्हाला सेंडही केलेले आहेत. ते समोर ठेवा आणि आपण ते डिस्कस करूया. ओके, सो फर्स्ट MCQ is neuroglial cells are derived from endoderm, mesoderm, ectoderm, both ectoderm and endoderm. आपण न्यूरोग्लियल सेल्स शिकताना इंट्रोडक्शन मध्ये पाहिलेलं आहे की न्यूरोग्लियल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ectoderm. Okay, so the correct answer is ectoderm. Then next, the ratio of neurons and neuroglial cells is, the alternatives are 2:10, 3:20, 1:20 and 1:10. Now you are familiar that neuroglial cells are abundant, more in number as compared to neurons, and the ratio is 1:10. 30,000 million neurons are present in central nervous system. So about that 30,000 million neurons, 10 times more these neuroglial cells are present. Okay, the neuroglial cells are present in only in CNS, only in PNS, both CNS and PNS, and in intestine. So we have studied that neuroglial cells are present both in CNS and PNS. CNS means brain and spinal cord, central nervous system. PNS means peripheral nervous system, including sympathetic and parasympathetic nerve fibers. So present both in CNS and PNS. Then in CNS, myelin sheath around axon of neuron is produced by oligodendrocytes, astrocytes, ependymal cells and microglia cells. So we have studied that myelin sheath is a fatty sheath produced in central nervous system around axons by exclusively oligodendrocytes. The correct answer is oligodendrocytes. Then myelin is made up of carbohydrates and fats, fats only, proteins and fatty acid, only proteins. So remember, myelin is a fatty substance. So along with protein and fatty acid, the myelin is produced, or the chemical combination of myelin is protein and fatty acid. So correct answer is C. The next functions of myelin sheath around axon is insulation, allow quick transmission, allow slow transmission of nerve impulse, insulation and quick transmission of nerve impulse. आता मायलिन शीथ हे फॅटी सबस्टन्सनं बनलेले आहे आणि त्याच्यामुळे नोड आणि इंटरनोडल रिजन एक्झॉन वरती तयार होतो हे आपण शिकलो. साहजिकच जो नोडल रिजन आहे त्याला नोड ऑफ रॅनवियर म्हणतात आणि नोड ऑफ रॅनवियर मध्ये इम्पल्स कंडक्शन क्विक होतं आणि इंटरनोडल रिजन मध्ये इन्सुलेशन होतं. कुठल्याही प्रकारे नर्व इम्पल्स लीक होत नाही बाहेरच्या बाजूला ECF मध्ये, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड मध्ये. म्हणून आन्सर झालं insulation and quick transmission. Then microglia cells are derived from lymphocytes, neutrophil, RBC and monocyte. The microglial cells are macrophage cells है.
सेल डेब्रिस आणि डेड न्यूरॉन्स एनगल्फ करतात. त्यामुळे त्या मोनोसाइट्स पासून डिराईव्ह केलेल्या आहेत. मोनोसाइट ही WBC आहे, लार्जेस्ट WBC. Then function of microglial cell is secrete myelin sheath, secretion and absorption of neurotransmitter, engulf and destroy dead neurons and cell debris. आता जस्ट मी तुम्हाला डिस्कस केलं की मायक्रोग्लियल सेलचं फंक्शन हे engulf and destroy dead neurons and cell debris. Next, the cells which mediate immune response in nervous system are microglia, astrocyte, Schwann cell and satellite cell. तर मायक्रोग्लिया सेल्स हे दुसरं आणखीन एक फंक्शन आहे, कारण त्या मोनोसाइट्स पासून तयार झालेल्या आहेत. त्यामुळे WBC आहेत त्या एक प्रकारच्या. त्यांचं स्टेम सेल जे आहे ती WBC आहे. त्यामुळे इम्युन रिस्पॉन्स मेडिएट करण्याचं काम या मायक्रोग्लियल सेल्स करतात. सो करेक्ट आन्सर इज मायक्रोग्लिया. दे सेल्स आर प्रेझेंट इन लार्जेस्ट नंबर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. म्हणजे जे काही प्रकार आपण पाहिले, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, देन मायक्रोग्लिया, ॲस्ट्रोसाइट, इपेंडायमल सेल्स, शॉन सेल्स आणि सॅटेलाइट सेल्स, या काही प्रकारांपैकी कोणत्या सेल्स सर्वात जास्ती ह्या न्यूरोग्लियल सेल्स आहेत असं विचारलंय. तर करेक्ट आन्सर इज ॲस्ट्रोसाइट. नेक्स्ट, सिक्रीशन अँड ॲब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर इज कॅरीड आउट बाय डॅश सेल्स. तर न्यूरोट्रान्समीटर म्हणजे काय? इट इज अ स्पेसिफिक सबस्टन्स, केमिकल सबस्टन्स released by astrocytes in nervous system, and they secrete and absorb the neurotransmitter, for example acetylcholine, adrenaline, etc. So correct answer is astrocyte. Then astrocyte carry out dash function: formation of myelin sheath, maintenance of blood-brain barrier, mediate immune response, production of CSF. The correct answer is triple B. That means maintenance of blood-brain barrier. आता याच्यामध्ये सांगायचं झालं तर न्यूरॉन्सला डायरेक्टली ब्लड सप्लाय नसतो फॉर फूड अँड ऑक्सिजन. तर त्याऐवजी CSF म्हणजे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड हे ब्रेनमध्येच तयार होतं. त्याच्या साह्यानं त्याचं नरिशमेंट होते, न्यूट्रिशन होतं. तर हा जो CSF आहे तो CSF फॉर्म झाल्यानंतर न्यूरॉनला पोचवला जातो, डायरेक्टली ब्लड जात नाही. आणि मग ब्लड आणि न्यूरॉन्समध्ये एक बॅरियर निर्माण करायचं काम या ॲस्ट्रोसाइट करतात. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ ॲस्ट्रोसाइट. द रेट ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रान्समिशन इज रेग्युलेटेड बाय, दॅट इज सॅटेलाइट सेल्स, एपेंडायमल सेल्स, ऑलिगोसाइट्स, ॲस्ट्रोसाइट्स. आणि हे तिसरं महत्वाचं ॲस्ट्रोसाइटचं फंक्शन आहे. बरोबर. तर हे तीन फंक्शन्स म्हणजे ओळीने 11, 12 आणि 13 हे तिन्ही क्वेश्चन्स हे ॲस्ट्रोसाइटच्या फंक्शन्सवरती आहेत. त्यामुळे ते तोंडपाठच करायचे. देन एपेंडायमल सेल्स आर प्रेझेंट इन ओनली इन ventricles of brain and central cavity of spinal cord, only in central cavity of spinal cord, cavities of bone, that is bone marrow. आता एपेंडायमल सेल म्हणजे फ्लॅट स्क्वॅमस एपिथेलियल सेल्स, थोडेशा त्यांना मायक्रोव्हिलाय किंवा सिलिया पण प्रेझेंट असतात. मायक्रोव्हिलाय ependymal cells. या सिलिया किंवा मायक्रोव्हिलाय एपेंडायमल सेल्सला असण्यामागचं कारण हा CSF प्रोडक्शन आहे. आणि CSF प्रोडक्शन करून तो ब्रेनच्या कॅव्हिटीजमध्ये आणि स्पायनल कॉर्डच्या कॅव्हिटीमध्ये स्टोअर करणं हे या एपेंडायमल सेल्सचं काम आहे.
So correct answer is ventricles of brain and central cavity of spinal cord. Then next, production and circulation of CSF function is brought about by, आताच आपण पाहिलं, by ependymal cells. Clear? So correct answer is ependymal cells. Then abundant cells of PNS are Schwann cell, satellite cell, microglia, ependymal cell. आता Schwann cell म्हटलं की तुम्हाला माहिती आहे हा एक्झॉन आहे आतल्या बाजूनं, त्याच्यावरती ही असते अशी पूर्णपणे, त्यामुळे आतला भाग आपण दाखवणार नाही. तिचे न्यूक्लियस आहे, हा एक्झॉन आहे. तर ही जी शॉन सेल आहे ते इथे नाव देऊ आपण. या शॉन सेल मायलिन शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमच्या एक्झॉन्स वरती तयार करायचं काम करतात. त्यामुळे त्यांचा नंबर हा अबंडंट म्हणजे जास्ती मोर असतो. सो करेक्ट आन्सर इज शॉन सेल. इन PNS, myelin sheath around axon is produced by. आताच मी तुम्हाला जस्ट एक्सप्लेन केलं की ह्या शॉन सेल ज्या आहेत त्या PNS मध्ये प्रेझेंट आहेत मोस्टली पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये, आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये असल्यामुळे एक्झॉनच्या कडेनं हे इन्सुलेटिंग कव्हरिंग मेड अप ऑफ फॅट, दॅट इज मायलिन शीथ, हे या शॉन सेल प्रोड्यूस करतात. PNS मध्ये शॉन सेल, तर CNS मध्ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. हा फरक लक्षात ठेवायचा, त्याच्यावरचा क्वेश्चन मगाशी झाला. त्यानंतर आहे द प्रोटेक्शन अँड कुशिंग फंक्शन ऑफ डॅश सेल इज ऑफ डॅश सेल. शॉन सेल, ॲस्ट्रोसाइट, सॅटेलाइट सेल, मायक्रोग्लियल सेल्स. तर प्रोटेक्शन देणं न्यूरॉन्सला स्पेशली इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम, आणि कुशन म्हणजे गादीसारखं ऍक्ट होणं की जेणेकरून न्यूरॉन्सला मेकॅनिकल इंजुरी होऊ नये, धक्का पोचू नये. तर कुशन सारखं, उशीसारखं असं फंक्शन करायचं काम ह्या सॅटेलाइट सेल करतात. हे शिकलो आपण. सो करेक्ट आन्सर इज सॅटेलाइट सेल्स. देन सॅटेलाइट सेल्स आर प्रेझेंट in ganglions of PNS, in ganglions of CNS, both ganglions of PNS and CNS, in tracts of spinal cord. The correct answer is in ganglions of PNS. तर गँग्लियॉन म्हणजे काय, तर न्यूरॉनचं ॲग्रिगेशन झालेलं असतं, त्याची एक गाठ बनलेली असते, त्या गाठीला गँग्लियॉन म्हणतात. आणि PNS मध्ये जेवढे गँग्लियॉन्स आहेत, पोस्ट सिनॅप्टिक गँग्लियॉन असेल, प्री सिनॅप्टिक गँग्लियॉन असेल, त्याच्यामध्ये या सॅटेलाइट सेल प्रेझेंट आहे. Then maintenance of homeostasis in nervous tissue is carried out by. तर होमिओस्टॅसिस म्हटलं की संतुलन, अयांचं संतुलन बाहेरच्या बाजूला आणि आतल्या बाजूला न्यूरॉन्सच्या, त्याला आपण ECF आणि ICF म्हणतो. तर ते जे संतुलन आहे ते न्यूरोग्लियल सेल्स करतात. So homeostasis maintenance is carried out by neuroglial cells. Correct answer is neuroglial cells. The neuroglial cells are epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue, muscular tissue. The neuroglial, the glia म्हणजे sticky substance, glue substance, जो सपोर्ट देतो, चिकटतो न्यूरॉन्सला, म्हणून त्याला ग्लियल सेल्स म्हणलेले आहेत. आणि सपोर्ट देणारी, एकमेकांना कनेक्ट करणारी जी टिश्यू आहे, ॲनिमल टिश्यू आहे, ती कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. म्हणून करेक्ट आन्सर झालं कनेक्टिव्ह टिश्यू. देन मॅच द फॉलोइंग. ॲस्ट्रोसाइट, मायक्रोग्लिया, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, इपेंडायमल सेल्स आणि शॉन सेल्स असे 5 ए कॉलम मध्ये किंवा फर्स्ट कॉलम मध्ये दिलेले आहेत, आणि त्यांची फंक्शन्स इकडे दिलेली आहेत. तर ॲस्ट्रोसाइटचं मॅचिंग आहे ते maintain BBB, blood brain barrier. Microglia act as macrophage. Oligodendrocyte, production of myelin sheath in CNS. Ependymal cells
production of CSF, and Schwann cell production of myelin sheath in PNS. तर या ABCD अल्टरनेटिव्ह पैकी बी हे करेक्ट आहे. ओके. देन आयडेंटिफाय द न्यूरोग्लियल सेल. फिगर दिलेली आहे आणि ती फिगर आहे या शॉन सेलची. सो करेक्ट आन्सर इज शॉन सेल. Then the average number of neurons present in brain. अनेक वेळेला मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन पासून सांगत आलेली आहे की नर्वस सिस्टीम मध्ये म्हणजे ब्रेन मध्ये किंवा ओव्हरऑल 30,000 मिलियन न्यूरॉनची संख्या असते ऑन अन ॲव्हरेज. ती कमी झाली तर IQ कमी होतो, ती जास्ती झाली तर IQ जास्ती होतो किंवा सुपेरियर ब्रेन ठरतो, जीनियस ब्रेन ठरतो. राईट. तर लक्षात ठेवा 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स. Then DASH is a neurotransmitter. ADH, acetyl-CoA, coenzyme A, acetylcholine and inositol. आता ADH हा हार्मोन आहे, acetyl-CoA हा कोएन्झाइम आहे, इनोसिटॉल हा पण एक प्रकारचा एन्झाइम आहे, पण ॲसिटिलकोलिन हा न्यूरोट्रान्समीटर आहे. सो करेक्ट आन्सर इज ॲसिटिलकोलिन. तर अशा प्रकारे जवळजवळ 25 प्रश्न मी इथं तयार केलेले आहेत आणि ते सोडवून पण घेतले. पुन्हा पुन्हा ते वाचा. प्रत्येक लाईन टू लाईन रीड करून हे क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळू शकतात. त्याचं अंडरलाइनिंग पण तुम्ही करा तुमच्या नोट्समध्ये वगैरे, म्हणजे तुमचा हा न्यूरोग्लियल सेल्सचा युनिट MCQच्या दृष्टिकोनातून तयार होईल. ओके. आणि आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिनॅप्सकडे जाणार आहोत. ठीक आहे. थँक्यू.